આજનો દિવસ બહુ ખુશીનો દિવસ છે. સૌથી પહેલાં આપણે બધાએ મળી એક મતલબા 52 દરૂદ પાક પડી અલ્લાહ સરકારની મુલાકાતનો બધાને ટાઈમ આપવામાં આવશે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે બધાએ મુલાકાત કરવાની, પણ એની પહેલાં આપણે થોડીક દિનની વાતો કરી એ પછી ઇન્શાલ્લાહ બાવા સાથે બધાને મુલાકાત કરવાની. हुजूर पीर तरीक़त साजुल मशाइख बहल सादात सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा कादरी फातमी रहमतुल्लाह अलैह जान नसीब बनी तो हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातमी मदरसुल आली उमरानी पहली बार अपना दामनगर मदरसा के अंदर तशरीफ लाया है. तो बाबा साहब ने अपना बता इस्तकबाल पण करશું, પણ કુરાન પાકની તિલાવતથી આ મહેફિલ પાકની શરૂઆત કરી. તો આજ મદરસાના ઉસ્તાદ ખતીબ ઇમામ હાફિઝ આસિફ સાહેબ તેમને કહીશ કે કુરાન પાકની તિલાવત સંભળાવો. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
پہ لکھنا نیازی خیر تربت پہ لکھنا نیازی پنچ تن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا الورا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ આપણો ટ્રસ્ટ ફેઝ મોહમ્મદ એજ્યુકેશન વેલફેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ શું ખિદમતો અંજામ આપે છે આજે આપણે આવડી મોટી તહેરીકની આવીને જોડાયેલા હુઝુર સરદાર દાદાઓ કાદરી ફાતિમી રહમતુલ્લાહ અલૈહ આપે જે ખિદમતો કીધી ને આપણને જે કામોના બારામાં કીધું જે કામો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે આપણે કરી રહ્યા છીએ એ જ કામોને વધારે મજબૂત બનાવી ને કઈ રીતના કામો ચાલે છે કેવડી ખિદમત આપણો ટ્રસ્ટ કરે છે દારૂલ ફેઝ મુસ્તફા કેવડી સેવા આપે છે તો એની માટે આપણે દારૂલ ફેઝ મુસ્તફાના પ્રિન્સિપાલ હાફિઝ અકબર સાહેબ મિસબાઈ અઝહર એમને દાવત આપશો કે હાફિઝ સાહેબ આવે ને કંઈક આપણને ટ્રસ્ટની વિગતો બતાવે بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آج الحمدللہ ہم سب حضور پیر طریقت الحاظ سرکار سید محمد دادا ابو قادری فاطمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین اور لاڈلے اور لخت جگر نور نظر حضور پیر طریقت الحاظ سرکار سید محمد منیر باپو قادری فاطمی سرزمین دامنگر میں تشریف لائے اور ان کے صدقے میں ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے تو آئیے سب سے پہلے میں ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر ایک بار درود شریف پڑھا تو اللہ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے آئیے سب سے پہلے ہم ایک بار حدیث نبی السلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الکرم ومعین والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں اور اس سے ہم اس محفل سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیسے ہم وہ اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں وہ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو ان کی قدر جانو ان کی قیمت کو سمجھ لو شبابک قبل حرمک اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے
یعنی جو کام ہم جوانی میں کر سکتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. جو عبادت اور نیکیوں اور نیک کاموں کو ہم اپنی جوانی میں انجام دے سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں اتنا نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کو نوجوانوں کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. اور جب ایک نوجوان بندہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا میں نہیں کہتا تھا. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی پیدا کرنے کی بات ہوئی اور اللہ نے اپنے اس ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا اے معبود تو ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے خون ریزی کریں گے. تو اس وقت اللہ نے ان کا جواب دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون کہ میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. جب ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تب رب کہتا ہے میرے فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تم تو کہتے تھے کہ یہ زمین میں جا کر فساد مچائیں گے خون ریزی کریں گے لیکن اے میرے فرشتوں تم تو دیکھ لو میں نے اس کے جسم میں نفس بھی دیا ہے اسے بہکانے والا شیطان بھی ہے دنیاوی تکلیفوں مشاکلوں کا سامنا بھی ہے وہ طرح طرح کی ذمہ داریوں سے گھیرا ہوا ہے لیکن ساری چیزوں کو دنیا کو چھوڑ کر آپ میرے سامنے رکعت باندھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. اللہ فرشتوں کو گواہ رکھ کر اس بندے کی مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. باقی تو بڑھاپے میں جانے کے بعد ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں میں یہ کروں وہ کروں لیکن پھر وہ نہیں ہو پاتا ہے جو جوانی میں کر سکتے ہیں. اور جب سکرات کا وقت ہوتا ہے یاد رکھو زندگی بڑی قیمتی ہے اور اس کی قیمت ہمیں دنیا میں نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ ہمارے رات اور دن ایسے ہی گزر رہے ہیں لیکن یہ زندگی کتنی قیمتی ہے وہ اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے اس وقت بات سمجھ میں آتی ہے جب یہ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے. بس چند لمحے ہماری دنیا میں باقی ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمیں دنیا میں جینا نہیں ہے اب ہم دنیا میں ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے اور اس وقت بندہ اس زندگی کی قیمت کو سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین کہ میرے معبود تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی. اب رب وہ سب جانتا ہے لیکن گویا کہ رب بندے سے پوچھتا ہے میرے بندے میں نے تجھے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی دی اب تیرا کون سا کام باقی رہ گیا جس کے لیے تو مہلت مانگتا ہے. تو بندہ کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین میرے معبود میں زندگی کی مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں اور نیک عمل کر لوں نیک بن جاؤں اس لیے میں تیری بارگاہ میں مہلت مانگ رہا ہوں کیونکہ اس وقت وہ سمجھ چکا ہوتا ہے اس دنیا کی حقیقت کہ دنیا میں جس کے لیے ہم نے پوری زندگی وقف کر دی دنیا زمین جائیداد مکان دکان کے لیے وہ سب تو چھوٹا جا رہا ہے وہ تو سب دنیا میں رہ جا رہا ہے. میرے ساتھ تو صرف میرا عمل آ رہا ہے نہ دوست آ رہا ہے نہ میرا جو ہے پیارا آ رہا ہے نہ ماں باپ نہ بھائی بہن نہ دنیا کی زمین و جائیداد مل کر کوئی چیز میرے ساتھ نہیں آ رہی میرے ساتھ تو صرف میرے عمل آ رہے. اس وقت رب سے تھوڑی مہلت مانگتا ہے نیک عمل کے لیے اور سخاوت کرنے کے لیے. اور یاد رکھو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے سامنے نیکیوں کے تو بہت ساری عمل تھے نیکی کے. وہ روزے کے لیے تمنا مانگ سکتا تھا نماز کے لیے تمنا مانگ سکتا تھا حج کرنے کے لیے رب سے مہلت مانگ سکتا تھا لیکن بندے نے سکرات کی حالت میں صدقہ و خیرات کرنے ہی کی تمنا کیوں کی اسی کے لیے مہلت کیوں مانگی. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سکرات میں مبتلا انسان دیکھتا ہے کہ زندگی بھر میں اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا ثواب اسے کتنا کتنا دیا گیا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ جس نیکی کا اسے ثواب دیا گیا ہے وہ سخاوت اور صدقہ ہے. وہ دیکھتا ہے تو اب وہ دیکھ کر تمنا کرتا ہے کہ میرے معبود تو مجھے اور تھوڑی سی مہلت دے دے اور تھوڑی سی زندگی دے دے تاکہ میں اور صدقہ و خیرات کر لوں اور سخاوت کر لوں اور میں زیادہ سے زیادہ جو ہے کم وقت میں نیکیاں حاصل کر لوں. لیکن کیا اس وقت اسے مہلت دی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. آج جو ہمارے پاس آج ہے وہ کل نہیں کل جو ہے وہ آنے والے کل میں نہیں. لہٰذا ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں خاص کر نوجوان ادھر ادھر جو موبائل میں
کاموں میں خرافات میں ہم اپنا وقت گزار دیتے ہیں. ابھی تو اس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں بھی احساس ہوگا کہ یہ اپنی قیمتی زندگی کہاں گوا دی. بس یہی اللہ والے ہیں جو ہمیں یہ زندگی کی قیمت سمجھاتے ہیں، زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتاتے ہیں، زندگی میں ہمیں کن کاموں سے ابھی بچنا ہے اور ابھی ہی بچنا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں. تو آقا نے ہمیں ایک لفظ میں بہت بڑا پیغام عظیم عطا فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اور دوسری چیز کیا ہے جس کی قیمت سمجھنے کا ہمیں حکم فرمایا؟ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے. بیمار انسان وہ نہیں کر سکتا ہے جو ایک تندرست انسان کر سکتا ہے. تو اللہ نے آج تندرستی دی ہے تو ہم اس کی قیمت کو جان لیں، اس میں کچھ جو کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ کر لیں. بیمار ہونے کے بعد بستر پر جانے کے بعد لاکھ تمنا کریں گے لیکن کر نہ سکیں گے. اور تیسری بات بہت دھیان طلب ہے، غور طلب ہے. فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور تو اپنی مالداری سے فائدہ اٹھا لے محتاج ہو جانے سے پہلے. کیونکہ جب مال ہوتا ہے تب نیکیوں کی راہ کم سجائی دیتی ہے اور فضول خرچی کے راستے دکھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس مالداری سے بھی ہم جو ہے اپنی قبر اور آخرت کو سنواریں. یہ صرف مال دنیا میں عیش و آرام کے لیے ہمیں اللہ نے نہیں دیا، اس لیے بھی دیا ہے کہ اس مال کے ذریعے ہم اپنی قبر اور آخرت کا کچھ سامان تیار کر لیں. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانے سے انہوں نے جو ہے اللہ و رسول کو راضی کر کے جو مقام پایا ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے راستہ ہے. اور آگے ارشاد فرماتی ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور مصروف ہو جانے سے پہلے جو فرصت کا وقت ہے، جو فری ٹائم ہے. آج ہم کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو یہ زندگی اللہ نے پاس کرنے کے لیے نہیں دی، یہ زندگی بہت قیمتی ہے. تو جب ہمارے پاس فرصت کا وقت ہو تو اس وقت میں ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھے، ہم ان کی کچھ بات سنیں، کچھ سننے کے بعد سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے ہمارے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے. اور اخیر میں آقا نے ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھ لو. اور اگر ہم نے اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھ لی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ والوں کے دربار سے ملتی ہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. یہی تو دادا کو سرکار نے پوری لائف جی کر ہمیں پریکٹیکل ایک زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر تم اللہ و رسول کی رضا حاصل کر کے اپنی دنیا کی بھی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو اور اپنی قبر اور آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہو تو میں نے جیسے زندگی جی ہے اسی نقش قدم پر تم جیتے جاؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور قبر اور آخرت بھی سنور جائے گی. یہی تو ہمیں دادا سرکار نے جو ہے مشن اور راستے بتائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازی بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بن جائے. کیونکہ میدان کربلا میں بھی کربلا والوں نے بھی تو ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کیسی بھی حالت میں ہو، کیسی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، لیکن سجدے کا دامن کبھی نہ تھامنا، نہ کبھی چھوڑنا. ہمیشہ تمہارا سر جو ہے بلند ہی بلند رہے گا. اور آج بہترین موقع ہے، ہم نیت کریں کہ اگر آج سے پہلے ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس نماز کی اہمیت کو سمجھ لیں. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی ہمیں نماز کے بارے میں ہوگا. تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نماز پڑھنے کی انشاءاللہ. الحمدللہ پھر ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا، تو ہم ابھی سے نیت کریں کہ آنے والے مہمان کا ہم خوب ادب و احترام کریں گے. اور ادب و احترام کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو روزہ رکھوانا پڑے گا. ہم خود نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو نمازوں کی پابندی کروائیں، تراویح کی نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے یا ادا کرتے تھے لیکن حساب کر کے پوری نہیں نکالتے تھے تو ہم ابھی نیت کر لیں. کیونکہ ہمارے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد اور ان کے شہزادے ہیں.
آج کا ہمارا ہر عمل یہ ان کی حاضری، یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ نیکیاں تو کہیں بھی کرے وہ نیک ہی کام ہے، لیکن یہاں پر ہم نماز پڑھیں اور رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھیں، دونوں نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اور دنوں میں نیکی کریں اور بزرگوں سے اعظم کی اولاد کے سامنے ہم کچھ نیتیں کریں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا ایک بہترین موقع ہے، اور جو اسلام کی پائے کی بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس نے اب تک حج نہیں کیا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی ایک مبارک گھڑی ہے کہ وہ نیت کر لے اور توبہ کرے سب سے پہلے کہ اللہ تو نے مال دیا تھا، میرے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، لیکن میں نے دنیا داری میں مشغول ہونے کی وجہ سے تیرے اس فرض کی طرف توجہ نہ دے سکا، لیکن آج تیری رحمت ہمارے گاؤں میں آئی ہے، تیرے محبوب کے محبوب آل ہمارے گاؤں میں یہاں تشریف فرما ہے، تو ان کے قدموں کی برکتوں سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تیرے گھر کا حج بھی ہم ادا کریں گے۔ اور اللہ سرکار نے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں انعام دلانے کے لیے جو تحریک اور جو مشن عطا فرمائے ہیں، ان میں سب سے عظیم تحریک اور مشن جو ہے وہ نیک کام مشن ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج اس عبادت گاہ میں بیٹھ کر ہم جو ہیں نیکی اور دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ثواب کے مستحق صرف ہم نہیں ہیں، وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے 1 روپیہ بھی اس کی تعمیر میں دیا ہے۔ تو جہاں جہاں ہم نیک کام مشن کے ڈبوں میں دیتے ہیں، رقم ڈالتے ہیں، تو یہ ہمارا پیسہ جتنی مسجدوں اور مدرسوں میں پہنچتا ہے، وہ تمام مسجدوں اور مدرسوں میں ہونے والی عبادتوں کے ثواب کے حقدار ہم بھی بنتے ہیں، جتنے ثواب کے مستحق عبادت گاہوں اور مسجدوں اور مدرسوں میں نماز پڑھنے والے اور نیکی کے کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ہم نیک کام مشن کے ڈبوں میں ڈالنے والوں کو بھی اللہ کا فرماتا ہے۔ تو اس نیک کام مشن کو مضبوطی سے تھامیں، اور ہم جو ہے نیک کام مشن جو دادا ابو سرکار نے ایک تاریخی تحریک ہمیں عطا فرمائی، اس کا دامن ہم تھامے رہیں گے، اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ قوم اور دین کا فائدہ اور جو ہے قوم کو اللہ کے انعامات ملتے رہیں گے۔ اور آج ہمارے پاس یہاں حاضرین میں سے کن لوگوں کے پاس نیک کام کے ڈبے ایسے تو دامنگر میں ہے ہی الحمدللہ، لیکن آج دادا حاضر ہیں تو ہم گواہی دیں کہ ہمارے میں سے کتنے لوگوں کے یہاں نیک کام مشن کے ڈبے ہیں۔ جن کے پاس ڈبے ہوں وہ اپنے ہاتھ اونچے کریں، جن بھائیوں کے یہاں نیک کام مشن کے ڈبے ہوں وہ سب ہاتھ اونچے کریں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، لیکن ایک بڑا حصہ ہے کہ جن کے یہاں ڈبے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو، محبت صرف یہ نہیں ہے کہ باپو آئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، یقیناً یہ ادب کا طریقہ ہے، لیکن سچی محبت یہ ہے کہ اللہ نے بھی جو ہمیں محبت کا طریقہ بتایا ہے اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محبوب آپ فرمان اللہ کا ہے لیکن زبان رسول اللہ کی ہے۔ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں محبت کا جو ہے راستہ بتایا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی پیروی کریں، اللہ کے محبوب کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں اور سنتوں پر ہم چلیں، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو یوں ہی ہم دادا ابو سرکار سے محبت کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دی ہوئی تحریکوں اور مشنوں کو اپنائیں اور اس پر یہ عمل کریں، تو یہ ہماری سچی محبت ہے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ دادا تشریف لائے ہیں تو کم سے کم 5 لوگ ایسے کھڑے ہوں کہ جن کے پاس ڈبے نہ ہوں اور وہ دادا کے مبارک ہاتھوں سے ڈبہ لے کر اپنی غلامی اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ اسے مقدس بابرکت لوگ جو ہیں خوش نصیب 5 کھڑے ہو جائیں اور یہاں پر سے جو ہے نیکا مشن کے ڈبے لے لیں۔ چلو کون کھڑے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت۔ چلو 2 لوگ کھڑے ہوئے اور 3 لوگ کوئی بھی کھڑے ہو جائے اور یہ پنجتن کی نسبت سے 5 کی
नियतें मुकम्मल कर लें, क्योंकि दादा सरकार हमेशा फरमाया करते थे कि लोगों से लेना इसलिए नहीं कि उनका माल कम हो जाए, उनका माल हम ले लें, बल्कि लोगों से हम अल्लाह के नाम पर इसलिए लेते हैं ताकि अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह के दरबार से उन्हें और ज्यादा दिला सके। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो बंदा अल्लाह के नाम में एक देता है, अल्लाह एक का 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना और जिसके लिए चाहे बेहिसाब अता फरमाता है। तो हम ये जो कुछ दे रहे हैं वो हमारा घट नहीं रहा है, क्योंकि अल्लाह का भी वादा है कि अल्लाह ब्याज को घटाता है और जिन मालों की ज़कात दे दी जाती है, जो माल अल्लाह के राह में खर्च किए जाते हैं, अल्लाह उन मालों को बढ़ाता है, उसमें बरकत अता फरमाता है। तो ये जो है 2 लोग खड़े हुए और 3 लोग कोई खड़े हो जाए ताकि ये पंचतन की निस्बत के 5 अदद पूरे हो जाए और फिर जो है बात को आगे बढ़ाया जाए। क्या चलो फिर दिव्यांग पहुंचाते हैं। अब्दुल मजीद भाई, सुल्तान भाई पठान नेक का मिशन का एक डिब्बा ये ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। असलम भाई, अब्दुल रज़ाक भाई मोगल, ये भी नेक का मिशन का डिब्बा ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने सिर्फ डिब्बा नहीं लिया, बल्कि दादाओं की दुआओं का खजाना अपने घर में उन्होंने छुपाया। तो ये डब्बा सिर्फ देखने में डिब्बा है, लेकिन ये हकीकत में अल्लाह और रसूल के घर की तामीर का जरिया हम अपने घरों में, अपनी दुकानों में रख रहे हैं। और 3 भाई खड़े हो जाएंगे। चलो 2 तो हो गए, 3 लोग और आ जाए। चलो आ जाओ, चलो माशाअल्लाह, जो दादा ऊपर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंचतन में से 3 का अदद पूरा हो गया। 2 लोग और कोई भी खड़े हो जाए और ये पंचतन पाक की निस्बत का काम पूरा हो जाए। सुनो इकबाल भाई, कासम भाई, चुड़ेसरा नेक का मिशन में एक डब्बो ले से। सुभान अल्लाह। 50 की गणतरी पूरी થઈ ગઈ। फारूक भाई डेरिया नेक का मिशन में एक डब्बो ले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई પણ એક વ્યક્તિ ઉભા થઈ જાય ને 5 ની નિસ્બત પૂરી કરી દે। ચાલો કોણ ખુશનસીબ છે? હરિપરના ફારૂક ભાઈ ડેરિયા છે। હરિપર બાજુમાં એક ગામ છે નાનું એવું ને ત્યાં પણ થોડું કામ થયું છે ને લોકોએ પણ દાદાને કીધું છે કે રમઝાન પહેલા દુઆ કરો કે કામ પૂરું થઈ જાય અને ત્યાં ઉદ્ઘાટન પણ થાય અને રમઝાનમાં નમાઝની પણ વ્યવસ્થા થઈ જાય। સુભાન અલ્લાહ। चलो पॉइंट થઈ ગયા, વધારે થઈ ગયા, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। ચલો બધાનો ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા। હવે જે ગામના લોકો તરફથી જો દાદાપુર સરકારે છે ને આપણને મુફતના બહુ આસાન ને સીધા રસ્તાઓ આપણને બતાવ્યા કે ઘણા લોકો ગામમાં જ્યારે કોઈ ઇજ્જત વાળી શખ્સિયત આવે તો હાથ મિલાવીને એમનું ફૂલહાર કરે, સ્વાગત કરે, ઇસ્તિકબાલ કરે, સન્માન કરે। પણ દાદાપુર સરકારે આપણને એવો રસ્તો બતાવ્યો કે બાપુને ચાહવા વાળા બાપુની પસંદીદા તહેરીકો ઉપર અમલ કરીને બાપુનું સન્માન કરે છે કે અમે નેક કા મિશનમાં કેટલું કામ કર્યું છે। 5 ડબ્બા લીધા તો એ પણ બાપુનું સન્માન જ છે। બાપુની તહેરીકનું સન્માન બાપુનું સન્માન છે। એવી જ રીતે બચ્ચાઓ દત્તક લેવા એના પણ નામો લખ્યા છે, એ પણ નામ બાપુ આપશે, વસીમ બાપુ બતાવશે। દાખલો માટે નવા સફીરો મળ્યા। આસિફભાઈ ડોક્ટર જે હમણાં નવું ક્લિનિક બન્યું છે અને બાપુ ત્યાં તશરીફ લઈ ગયા હતા તો ડોક્ટર સાહેબ પણ બાપુના મુબારક હાથે એક ડબ્બો લઈ ગયા। સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ। ને બાપુએ દુઆ કરી કે અલ્લાહ એમને તંદુરસ્તી અને લોકોને શિફા માટે ઝરિયો બનાવે। આમીન। અલ્લાહ બાપુની દુઆના સદકામાં આપણને ખૂબ ફૈઝાન અને બરકત અને રહમત અતા ફરમાવે। તો આ બધી તહેરીકો છે, મિશન છે અને આ
આ તહેરીકો ઉપર અમલ કરવો એ જે મોટામાં મોટો તોહફો છે. આપણે 600 દીકરા દીકરીઓ તાલીમમાં પડે છે, બે મોટા તાલીમની અંદર, સાથે સાથે 300 મસ્જિદ મદરસાઓ ગામડામાં ચાલે છે. બાપુની નેકા મિશનની તહેરીક છે. સાથે સાથે બધા લોકો હળી મળીને મોહબ્બતથી ભાઈચારાથી રહે એના માટે બાપુએ સુલાને સમાધાનની તહેરીક શરૂ કરી. ને આ અલ્લાહની બહુ મોટી મહેરબાની છે. અને દાદા પણ દામનગરની અંદર હજી એન્ટર થયા ને તો કીધું કે દામનગર સુકૂન વાળી જગ્યા છે. દામનગર સુકૂન વાળી જગ્યા છે. તો આપણે બધાએ સુકૂનથી, મોહબ્બતથી, ભાઈચારાથી રહેવાનું છે. એ જ ખાનકાહ બાગે રહેમતથી આપણા માટે પેગામ છે. તમે બધાએ તો રોજ છો, બાપુ દુઆ કરે કે બધું તમને બધાને અલ્લાહ મોહબ્બત અતા ફરમાવે અને મોહબ્બતથી, ભાઈચારાથી બધાને રહેવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. એવી જ રીતે આપણે શું ખાવું જોઈએ, શું ન ખાવું જોઈએ, એના માટે પણ બાપુએ આપણને નુકસાનથી બચાવવા માટે, દુનિયાની પણ નુકસાની, જિસ્માની નુકસાની, માલની નુકસાની, કબર આખિરતની નુકસાનીથી બચાવવા માટે વ્યસન મુક્તિ અભિયાન શરૂ કરવાનું. કે આપણે બીડી, સિગરેટ, દારૂ, જુગાર, આ બધી જે હલાક કરવા વાળી આદતો છે, બરબાદી તરફ લઈ જવાવાળા રસ્તાઓ છે, એ રસ્તાઓથી પણ બચવું આપણા માટે બહુ જરૂરી છે. કારણ કે એક વ્યક્તિ જ્યારે દારૂ પીને એ જિંદગી ગુજારતો હોય તો સૌથી પહેલા તો એની ઇજ્જત ખતમ થઈ જાય. ખાનદાનમાં, કુટુંબમાં એની ઇજ્જત રહેતી નથી. પછી એની પાછળ એની ઔલાદને પણ એની સજા ભોગવવી પડે. એની ઔલાદને પણ કોઈ ઇજ્જતની નજરથી નથી જોતું. કોઈ માગું લઈને જાય કે આવતું પણ નથી કરે કે કેમ કે ભાઈ એનો બાપ તો દારૂડિયો છે, ત્યાં કેમ જાવું, ત્યાં કેમ એની દીકરી લેવી, કે કેમ દીકરી દેવી. તો એક વ્યક્તિ ગુનાહિત કરે પણ એની સજા પાછળ બધાને, આખા ઘરને, આખા કુટુંબને મળે. તો આવી આદતોથી પણ આપણે બચતું રહેવું. ને કોઈ એવા વ્યક્તિ હોય તો એને સમજાવવા, અને આદત હોય તો એને છોડાવવી. કારણ કે એક વ્યક્તિ સુધરી જશે ને તો એના પાછળ એનું તો ભલું થશે પણ એની આવનાર નસલની, આવનાર પેઢીનો એનો ફાયદો થશે. તો આપણે બધાએ આ જે તહેરીકો, જે મિશન સાંભળ્યા, અને રમઝાન આવે તો રમઝાનનો અદબ એહતરામ, જુમેરાત કે શબે બરાત, મોટી રાત આવે તો આ મોટી રાતની અંદર પણ આપણે વધુમાં વધુ ઇબાદત કરીએ. અને યાદ છે ને કેટલા લોકોની મગફિરત ને બક્ષિસ નથી થતી. આ મોટી રાતમાં જે લોકોની બક્ષિસ ને મગફિરત નથી થતી, અલ્લાહ બધાની બક્ષિસ કરી દે, બધા ઈમાનવાળા. પણ 6-7 લોકો એવા છે કે એ ગુનેગાર જ્યાં સુધી આ મોટી રાતમાં તોબા ન કરે તો એની આ મોટી રાતમાં બક્ષિસ થતી નથી. એમાંથી એક વ્યક્તિ છે કે જે મા બાપની નાફરમાની કરતો હોય, મા બાપની વાત ન માનતો હોય ને, એને આવી મોટી રાતની અંદર બધાની બક્ષિસ થઈ જાય. પણ મા બાપની નાફરમાની કરનાર, મા બાપને દુઃખ આપનાર, મા બાપને પરેશાન કરનાર વ્યક્તિની બક્ષિસ કે મગફિરત આ રાતમાં પણ થતી નથી. તો આપણામાંથી કોઈ જો એવું હોય, અલ્લાહ ન કરે, તો એ પણ મા બાપને રાજી કરી લે, મા બાપને ખુશ કરી લે. અને જો ભાગે રમતથી, મોટી દાદાથી પણ આપણને સમજવા મળે. બાપુને કોઈ પણ વ્યક્તિ કહે ને કે બાપુ આ કામ કરવું છે, તમે દુઆ કરજો, તો બાપુ કે તારી માં જીવતી છે, હયાત છે, તો એમની દુઆ લઈ લે અને શરૂ કર, તો અલ્લાહની રહેમતો તારી ઉપર થશે. કેમ કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે અલ જન્નતુ તહતા અक़દામિલ ઉમ્મહાત, કે આ માઓને મામૂલી ન સમજો. એ તો એટલી બધી અઝમત વાળી આ માં છે કે એ માના કદમની નીચે જન્નત છે. જન્નત આપણે બીજે ગોતવા જવાની જરૂર જ નથી, આપણા ઘરમાં જ છે, માના કદમની નીચે જ છે. મા બાપને રાજી રાખી, એમની ખિદમત કરીએ, એમને વધુમાં વધુ દુઆઓ લઈ તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી દુનિયા આખિરત કામયાબ થઈ જશે. હવે જે આપણી કમિટીએ આના બધા જવાબદારોએ જે નિયતો કરી એ આપણે સરકારશ્રી વસીમ બાપુ આપણને બતાવશો.
સુમારભાઈ ઉસ્માનભાઈ દિલીપ સાયકલ વાળા, એમના ઘરે દીકરીનો જન્મ થયો ને એ દીકરીનો જન્મ પણ બહુ તારીખી જન્મ કે જે દિવસે મુનીર દાદા દામનગરમાં જાનશીની પછી પહેલી વાર આવ્યા ત્યારે સુમારભાઈના ઘરે દીકરીનો જન્મ થયો. તો એ દીકરીને જન્મની ખુશીમાં જો દીકરીનો પણ જન્મની ખુશી હોવી જોઈએ. એ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સુન્નત પણ છે અને બાગી રહમતનું પેગામ પણ છે કે જ્યારે જી ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મુનીર દાદા સરકારે નામ પણ આપી દીધું મુબશિરા. મુબશિરાનો મતલબ થાય ખુશખબરી આપવાવાળા. ને એ કેવી ખુશખબરી આપવાવાળી છે એ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આજથી 1400 વર્ષ પહેલા ફરમાવી દીધું કે જેના ઘરે દીકરી હોય, બે દીકરીઓ હોય અને એની પરવરિશ કરે અને એના નિકાહ કરી દે તો હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ 2 અથવા 3 ની વાત હતી. તો હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે એનો બાપ અને હું જન્નતમાં આ રીતે હશું. આયશા સિદ્દીકા રઝિયલ્લાહુ તાઆલાને અર્ઝ કરી કે યા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જેની 3 દીકરીઓ 2 દીકરીઓ હોય એના માટે તો આ બશારત છે, પણ જેના માટે એક જ હોય તે તો દરિયાઈ રહેમત જોશમાં હતો અને હુઝુરે ફરમાયું કે જેની એક પણ દીકરી હોય એની આ પરવરિશ કરી અને એની નિકાહ કરાવરાવી દે, એની જવાબદારી પૂરી કરાવરાવી દે તો હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાયું કે એ એક દીકરીનો બાપ પણ મારી સાથે જન્નતમાં આ રીતે છે. તો દીકરી કેવડી દીકરાની માટે આ ખુશખબરી હુઝુરની નથી તો કેવી મોટી ખુશખબરી દેવાવાળી દીકરીનો જન્મ છે. તો આપણા ઘરે અલ્લાહ દીકરી આપે ને તો પણ એટલી પણ વધુ ખુશી મનાવવી જેટલી ખુશી આપણે દીકરાના જન્મ ઉપર મનાવતા હોઈએ. કેમ કે દીકરી આપણી માટે રહમત જ છે. દીકરો આવે તો એ અલ્લાહનું ઇનામ છે, રહેમત છે, પણ દીકરી આવે તો રહમત અને રહેમતમાં ઇનામ પણ આવે. તો રહેમત આ દીકરીનો જન્મ થયો આજે રહેમતની ખુશખબરી એમના માટે પણ છે. તો એ દીકરીની જન્મની ખુશીમાં આજ સુમારભાઈ 1100 રૂપિયા નેકા મિશનમાં આપે છે. અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે એ દીકરીને મુબશિરા ખુશખબરી વાળી અલ્લાહની રહેમત ઇનામ વાળી બનાવે. एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल पीर तरीक़त मखज़ल रूहानी ताजुल मशाइख सरदार सैयद मोहम्मद दादा अब्दुल कादिर फातिमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के जानशीन सज्जादा नसीब बनकर हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सरदार सैयद हाजी अहमद मुनीर बाबू कादरी फातिमी मुदज़्ज़ल आली उलानी दामनगर की सरजमीन पर पहली मरतबा तशरीफ लाए हैं. तो इस खुशी के मौके के ऊपर दामनगर सुन्नी मुस्लिम समाज की जानिब से ये सम्मान किया जाता है. तो इसके लिए सबसे पहले मूसा भाई चुरासमा जो सुन्नी मुस्लिम जमात के प्रमुख हैं वो खड़े हो जाएं और बाबा का फुलहार से सम्मान करें. मूसा भाई चुरासमा और इसी के साथ हाजी कासम भाई मीलवाड़ा आगे जाओ. हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक भाई हनीफ भाई पड़ीवाल ये भी सरकार से मुनीर बाबू को फुलहार फिरोज भाई रहीम भाई मेहता हुसैन भाई सरस्ती
હુસેનભાઈ પપ્પુભાઈ મોહન પપ્પુભાઈ મોહન હાજી ઇકબાલભાઈ હાજી ઇકબાલભાઈ રોહી જામનગરની અંદર આપણા જે જૂના સફીરો હતા હાજી રિઝવાનભાઈ લોહિયા હીરો શોરૂમ લગીમભાઈ હાજીભાઈ દલ ઇમરાનભાઈ ઘંટીવાળા સાજિદ ખાન દિલાવર ખાન પઠાણ આ જે નામ બોલું છું એ હજરત ઊભા થઈ જાય જેના નામ બોલું છું એ લોકો ઊભા થઈ જાય હાજી રિઝવાનભાઈ લોહિયા હીરો શોરૂમ લગીમભાઈ હાજીભાઈ દલ ઇમરાનભાઈ ઘંટીવાળા સાજિદ ખાન દિલાવર ખાન પઠાણ સલીમભાઈ પરમાર વેલ્ડીવાળા હાજર છે રિઝવાનભાઈ આનો નામ હવે આ જે છે 5 જૂના સફીર છે અત્યારે આપણે બીજા 3 નવા સફીરો શામિલ થયા છે જુનેદભાઈ યુસુફભાઈ ભંગારી અકબરભાઈ ચૌહાણ ગુજરાત ચાંદ ને ઇલિયાસ ખાન નિઝામ ખાન પઠાણ ચલો આ ત્રણેય હાજર છે ચલો તમે ભાવનો હાથ જોડી લો દુઆ લઈ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે હાફિઝ અકબર સાહેબના જબાની જે પેગામો સાહેબના એની અંદર હાફિઝ સાહેબે આપણને લેક્ચર મિશન જે સાઉથવાલાથી ચાલે છે એના બારામાં પછી દારૂલ ફેઝ મુસ્તફા અને દારૂલ ફેઝ આયશા સિદ્દીકા જે આપણે બે મોટા દારૂલ ચાલે છે એક દીકરાઓનો દારૂલ અને એક દીકરીઓનો દારૂલ જેની બંનેની મળીને 700 જેટલી સંખ્યા દીકરા દીકરીઓની છે જે અહીંયા તાલીમ હાસિલ કરે છે 5 ધોરણથી લઈને 9 ધોરણ લગી સ્કૂલ નિશાળને ફ્રીમાં કરવામાં આવે છે તેની સાથે જમવાની સગવડતા સુવા માટે બેન્ચની સગવડતા કપડાં ધોઈ ઇસ્ત્રી કરી અને બાળકોને આપવાના ફૂલ વ્યવસ્થા સાથે સીસીટીવી કેમેરાની નીચે આ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે પછી રોજ ડોક્ટર આવે ચેકઅપ કરે મેડિકલની કઈ જરૂરત હોય તો એ પણ પૂરી થાય આ તમામ વસ્તુ બાળકોને આપણે બિલકુલ ફ્રીમાં આપવી બિલકુલ ફ્રીમાં તમામ વ્યવસ્થા એના બદલાની અંદર એના એવજની અંદર વાલી પાસેથી આપણે કોઈ પણ એક રૂપિયો લેતા નથી આ તમામ સેવાઓ દારૂની અંદર આપણે ફ્રીમાં બાળકોને આપતા જે 700 દીકરા દીકરીઓ તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે સખી લોકો છે ને આપણે જે રમઝાન મહિનાની અંદર દારૂની ભૂખ આવે છે તમે અવાજ બે જે માહે રમઝાન શરીફમાં આપણી દારૂની ભૂખ આવે ખેડૂત હઝરાત જે આપણે ઉશ્ર આપે છે ને સખી લોકો જે બાળકોને દત્તક લે છે અથવા દારૂની એક દિવસની દાવત રાખે છે આ ઈ તમામ લોકોની જે કઈ રકમ જમા થાય છે એનાથી આપણે દારૂલ દીકરા દીકરીઓનો ચાલે છે એની સાથે જેમ આ મદ્રાસો છે દામનગરની અંદર એ જ રીતે આપણી સાથે 300 મસ્જિદ મદ્રસા આપણા દારૂલ ફેઝ મુસ્તફા સાથે જોડાયેલા સંકળાયેલા હવે એ તમામ મદ્રસાની અંદર તખ્તી કાયદો અંપારા કુરાન શરીફ જરૂરિયાત દીન ઉર્દુની કિતાબો તેની સાથે દર મહિને ઇમામ સાહેબનો ઘટતો પગાર આ તમામ વસ્તુ દારૂનું પૂરું પાડે ને ઈ એક બહુ મોટો ખર્ચો છે આપણે સફીરોની મીટિંગમાં અથવા આપણા જે સફીર હઝરાત છે એમને આપણે ચંદો લખાવતા હોય તો સફીર હઝરાત આપણને કહેતા હોય છે
તો આ એક બહુ મોટો ખર્ચો છે. તો ઈ જે તમામ ખર્ચો છે ને ઈ કોઈ ડબ્બાની રકમથી નથી આવતો. કોઈને કોઈ આપણે તો નેકમનો ડબ્બો રાખીએ છીએ તો ઈ ડબ્બાની રકમથી નથી આવતો. ઈ ફક્ત જે આપણે રમઝાન મહિનામાં આપણી જે બુક ફરે દારૂની ઈ બુકનો ચંદો, પછી સીઝન હોય ખેડૂત ઈ જે ઉછેર અદા કરે એ ઉછેરની રકમ ને જે બાળકો દત્તક લઈને જે રકમો આપે અથવા દાવત રાખે ઈ રકમથી આ પૂરો ખર્ચો આપણે ઉપાડવામાં આવે છે. આપણી દુઆથી ઇન્શાઅલ્લાહ થઈ જાય. તો આપણે આ કામને વધારે મજબૂત બનાવી કે બીજા મદ્રસાઓ આપણે ઘણા એવા ગામો છે જ્યાં આપણે મદ્રસાઓ કરવાની જરૂર છે, એ ગામોને જોડવાની જરૂર છે, આપણી સાથે સામેલ કરવાની જરૂર છે. તો એની માટે એક લાંબો ખર્ચ તો થાય. તો આપણે જેટલા મજબૂતીથી આ ધાર્મિક સાથે જોડાઈ જશું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ તમામ આપણા જે કામો છે એ બિલકુલ કામો આસાન છે. તો આજ મુનીર દાદા પહેલી વખત દામનગરની જમીન ઉપર સરકાર દાદા ઉપર જાનસીન બનીને તશરીફ લાવ્યા છે. તો એ ખુશીની અંદર હાજી રિઝવાનભાઈ, હાજી ઇકબાલભાઈ લોહિયા, તકદીર ઓટોવાળા એક બાળકને દારૂ રૂમનો દત્તક લે છે. हाजी रफीकभाई, हाजी इकबालभाई लोहिया, तकदीर साइकिल ढसा ઈ પણ એક બાળક દારૂલના એક બાળકને દત્તક લે છે. હાજી કાસમભાઈ, અનીસા મિલવાળા ઈ પણ એક બાળકને દત્તક લે છે. આસિફભાઈ ડોક્ટર જેમની માટે હમણાં બાપુએ દુઆ કરી નેકરનો ડબ્બો પણ લઈ ગયા. આસિફભાઈ ડોક્ટર પણ એક બાળકને દારૂલના એક બાળકને દત્તક લે છે. હનીફભાઈ હારૂનભાઈ ખીમાણી કડીવાળા ઈ પણ એક બાળકને દત્તક લે છે. હાજી ઇકબાલભાઈ ગફારભાઈ ભુમડાવાળા ઢસા ઈ પણ એક બાળકને દત્તક લે છે. ચાલો આપણામાંથી કોઈ છે કે જેમનું નામ આ લિસ્ટમાં આવી શકે હોય, અલ્લાહે આપણને એવી તાકાત આપી છે કે એક બાળક દત્તક લેવામાં 15,000 રૂપિયા જેવો ખર્ચ થાય. એક બાળક દત્તક લેવું તો 15,000 રૂપિયા ખર્ચ થાય, પણ ફાયદો કેવડો મોટો કે ઈ બાળક રોજ સવારે દારૂલની અંદર કિતાબ ખોલી ભણવાનું શરૂ કરે ને એનો સ્વભાવ આપણા ઘર લગી આપણા મરહુમો લગી પહોંચવાનું શરૂ કરે. આપણે એક માણસ કહીએ કે રોજ મારી ઘરે આવીને તિલાવત કરજો, કોઈ આ નો પૈસા દેતા સમજો એવડો ટાઈમ કોની પાસે. આપણે ઇમામ સાહેબને કહેતા કે ભાઈ તમે ડેઈલી આવીને તિલાવત કરજો મારી ઘરે, આવે ન આવે કેમ કે રોજ માટે ટાઈમ નો 2-4 દી 5 દી 7 દી અઠવાડિયું હોય તો ટાઈમ કાઢી. તો આ એવડો મોટો ફાયદો છે કે આપણે એક બાળક દારૂનો દત્તક લેશું તો ઈ બાળકને રોજ કુરાન શરીફ પડશે, એનો સવાબ રોજ આપણે ડેઈલીમાં. તો જો અલ્લાહ આપણને તાકાત આપી હોય ને આપણે તાકાત રાખતા હોય કે મહિને આપણે 15,000 રૂપિયા, વર્ષે આપણે 15,000 રૂપિયાનો ખર્ચ કરી શકીએ એમ છે, તો આ મુબારક મહેફિલની અંદર હુઝુર પીરે તરીકત સરકાર સૈયદ અહેમદ મુનીર બાપુ કાદરી ફાતિમી મદરસુલ આલિયા નુરાની એમની હાજરીની અંદર આપણે એવી નિયત કરવી કે એક બાળકને આપણે દત્તક લઈ ને પૂરો વર્ષ આપણા મરહુમીનને એનો સવાબ પહોંચાડી. અલ્લાહે રિસ્ક આપ્યું છે, દોલત આપી છે, તો એ દોલતને આપણે સારી જગ્યાએ વાપરી ને અલ્લાહની બારગાહથી આપણે એનાથી 10 ગણું, 70 ગણું, 700 ગણું અથવા એની રહેમતના મુતાબિક બેહિસાબ આપણે હાસિલ કરવું. એક બાર દોલત પાક પડે અલ્લાહ સલાતુ વસલામ અલૈકા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. ને નેકર મિશનના જે ડબ્બાઓ છે તો એ ડબ્બાની રકમનું શું થતું હોય તમને એ વિચાર આવતો હોય છે કે ભૂતથી તો દારૂલના મદ્રસાઓ ચાલે. તો નેકર મિશનના ડબ્બાઓથી આપણે નવી મસ્જિદ, નવા મદ્રસાઓ, ઇબાદતગાહ, દારૂલો, વઝૂખાના, મૌલાના સાહેબ માટે રેસિડન્ટ, આ જે નવી ઇમારતો હોય ને તેની અંદર આપણે આપણી ડબ્બાની રકમનો ઇસ્તેમાલ કરવો.
ઇન્શાઅલ્લાહ એવો કોઈ દિવસ મોકો મળ્યો તો આપણે નેકા મિશન વિશે આજ મદ્રસામાં ખુલીને વાત કરશું કે એનાથી કેવડા મોટા મોટા કામો થાય છે કે કેટલા કામો થઈ ગયા છેલ્લા તમે 10 વર્ષનો નેકા મિશનનો અહેવાલ ઉઠાવશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે 10 વર્ષની અંદર છેલ્લા 172 કે 92 જેટલું 208 मस्जिद मदरसा दारुल उलूम मदरसा इबादतगाह मौलाना साहबना रेसिडेंट वजू खाना 208 जग्याए છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર આ કામો પૂરા કરવાનો અહેવાલ નથી આ પૂરા કરી નાખ્યા હવે કામો થઈ ગયા હજી 35-33 જેવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં નેકા મિશન દ્વારા કામ ચાલુ છે મસ્જિદો બને છે ઇબાદતગાહો બને છે આ શાબાનના મહિનાની અંદર 4 થી 5 જગ્યાએ છે જ્યાં 52 આયથી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે ઇફ્તિતાહ ઉદ્ઘાટન કરાવશું મસ્જિદો બની ગઈ તો નેકા મિશનનો ડબ્બો છે ને આ એક કામ કરે ડબ્બાની રકમથી દરેક જગ્યાએ નવી મસ્જિદો મદ્રસાઓ ઇબાદતગાહો મૌલાના સાહેબનો રેસિડેન્ટ ને એવું બનાવ્યું અહીંયા આપણે એક જરૂરત હતી વિજોનભાઈ કેમ કે હા શું જરૂર હતું બાવાની કયો તો કરો જાવ ભાઈ हाँ इमाम साहब माटे आपने मकान लेવાનું જરૂરત છે ને તમને બધાને ખ્યાલ છે કે નથી બોલના ક્યાં ગયા આપણે સાહેબ જરૂરત છે ને હા તો એ મકાન લેવી ના બાળકો બાપુને એ બધું ફરજ ભણાવવા જાય છે એ મકાન 7 લાખ આપણે દસ્તાવેજ મળે છે તો ગણતરી એવી છે કે બાપુને ઉપર રહેવાનું બનાવવું છે એટલે જે આપણો લખતો નથી ત્યાં સ્ત્રી તારી બાળકો પડે છે એ માટે આપણે વ્યવસ્થા કરી મુસાભાઈનું કહેવાનું એવું થાય છે કે લતાનું નામ શું છે 111 પ્લોટ છે 111 પ્લોટ એ વિસ્તારની અંદર અલહમદુલિલ્લાહ આપણો મદ્રસો ચાલે છે ત્યાં અહીંના ઇમામ સાહેબ પઢાવવા માટે જાય છે 40 જેટલા બાળકો તાલીમ હાસિલ કરે છે ત્યાં આપણી પાસે કોઈ વ્યવસ્થા નથી તો ત્યાં દસ્તાવેજવાળું મકાન આપણને 6 થી 7 લાખ રૂપિયાની અંદર મળે એમ છે તો એ મકાન લેવી તો આપણે મદ્રસો પણ થઈ જાય ને ઇમામ સાહેબનું રહેવા માટે રેસિડેન્ટ પણ થઈ જાય सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह जो सरकार तरफથી આપણને ગ્રીન ઝંડી આપી લીલી ઝંડી મળી ગઈ કે આપણે આ કરી મદ્રસો પણ થાય ઇમામ સાહેબનું રેસિડેન્ટ થઈ જાય કાયમી માટેનો આપણો પ્રશ્ન હલ થઈ જાય બરોબર હવે આપણે ખાલી નેકા મિશન દ્વારા કરશું કે આપણે બધા એમાં શામિલ થવું બધા શામિલ થવું ને આમ બધા ઇન્શાઅલ્લાહ બોલો તો મજા આવશે હાલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આવી ગયો ચાલો હવે તમે બધા જામનગર વાળામાં શામિલ થવાની શરૂઆત કરો તો નેકા મિશન તો આપશે જે કઈ ઘટશે તો આપણે તાકાતથી એમાં શામિલ થાવી બરોબર અત્યારે લખાવી પછી જે કઈ જિમ્મેદારો છે એમની પાસે આપણે જમા કરાવી તો આપણા પ્રમુખ મુસાભાઈ ચુડાસમા પ્રમુખ ઈ પ્રમુખ સાહેબ અત્યારે આ મદ્રસાની અંદર 5000 રૂપિયા લખાવ્યા બરોબર લખતા જાવ તો हाजी कासम भाई गो सुभान अल्लाह हाजी कासम भाई 5100 रुपया हाजी अब्दुल रज़ाक भाई ई पण आ मद्रसाની અંદર 5100 રૂપિયા
રજાકભાઈ બાબુભાઈ મોગલ 11,000 રૂપિયા અબ્દુલ રઝાકભાઈ બાબુભાઈ મોગલ એમના તરફથી 11,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. આપણે બધાય હિસ્સો લેવાનો છે આપણી તાકાત પ્રમાણે. હા હાજી ઇકબાલભાઈ લોહિયા ઢસાવાળા હીરો શોરૂમ એમના તરફથી 21,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. આપણે બધાની આની અંદર જેને હિસ્સો લેવાનો આપણી તાકાત પ્રમાણે. જેની તાકાત 50,000 ની હોય 50,000 લખાવે, જેની તાકાત 500,000 ની છે તો એ 500,000 રૂપિયા લખાવે. આપણે બધાને આમાં હિસ્સેદાર બનવાનું છે. સરકાર મુનીર દાદાની હાજરી છે ને આ હાજરીની અંદર આપણે બધાએ આપણું નામ લખાવી દેવું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એનો બદલો આપણને અત્યારે જમીન ઉપર તો ફાયદો થશે, એનો રિસ્ક મળશે, પણ એની સાથે આપણા મરહૂમને પણ એનો સવાબ હાસિલ થાય. વાહ વાહ સુભાનઅલ્લાહ બોલો. હનીફભાઈ હારૂનભાઈ કડીવાલ એમના તરફથી પણ 51,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. ચાલો એક 12 કિલો બંને ખુદા 500 રૂપિયા રોકડા. ચાલો આપણે બધા ધીરે ધીરે નામ લખાવતા જઈએ. નાની એક રકમ જમા કરવાની કઈ બહુ મોટી રકમ છે 7 લાખ રૂપિયા એક નાની એવી રકમ છે બરોબર. નાની એક રકમ આપણે જમા કરવાની આપણે બધામાં થોડા હિસ્સેદાર બની જાય કે પછી જે કાંઈ ઘટતો હોય છે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે મુનીર દાદાભાઈથી લઈ લઈશું બરોબર. આની અંદર આપણે તમામ લોકો શામિલ થઈ જાય એટલે ફટાફટ આપણા નામો આપણે બોલાવવાનું. 1100 રૂપિયા ઇકબાલભાઈ આસમભાઈ 1100 રૂપિયા ઉભાઈ પ્રમુખ છે ભારત 111 પ્લોટમાં આપણે મદ્રાસા માટે મૌલાનું રહેવાનું અને મકાન બે મળે છે. નોર્મલ કિંમતમાં મળે છે 7 લાખ રૂપિયા અંદર મળે છે. એટલે ગામવાળાને ફાયદો એ છે કે આપણી માટે એ જગ્યાએ એક ઇબાદત ખાનું થાય છે. દુઆ કરો, આમાં ફોન લઈને પોતાની બાકી લખાવો. સરકાર બેઠા એ હું તમને દિલથી રિક્વેસ્ટ કરું છું લખાવો. આપણી જો આપણી માટે એક મિલકત ઊભી થાય છે. આપણી એક મિલકત ઊભી થાય છે. 1100 રૂપિયા ઇકબાલભાઈ કાચુભાઈ. હા બસ એમ લખાવો. બધા 500 આપો લખાવો. 1100 રૂપિયા ઇકબાલભાઈ કાસમભાઈ એમના તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે. 1100 રૂપિયા અજીતભાઈ ગનીભાઈ 1100 રૂપિયા હનીફભાઈ ગનીભાઈ જસાવાળા એમના તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે. તો સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહની સદાઓ તો શરૂ રાખો. ચાલો બોલતા તો ફટાફટ નહીં આપણે ચક્કર મારશું ને બધા આવશું. બોલો સુભાનઅલ્લાહ બોલો. સરકાર મુનીર દાદા કહે છે કે અત્યારે જે માણસ જે કઈ રકમ હવે લખાવે અત્યારે લખાઈ ગઈ તો લખાઈ હવે નવે સમય અત્યારે જે કોઈ વ્યક્તિ જે કઈ રકમ લખાવે તો સરકાર મુનીર દાદા પણ એની સામે એટલી રકમ લખાવશે. હવે આપણે દાખલા તરીકે 1000 રૂપિયા લખાવ્યું તો ઈ 1000 ને આપણે 2000 નો સવાબ મળશે. કેમ કે આપણે 1000 આપશું ને 1000 મુનીર દાદા ભાઈને દેવડાવશું તો આપણને એનો ડબલ સવાબ મળશે. તો આપણે બધા એની અંદર શામિલ થઈ ને આ સવાબના હકદાર બનીશું.
અબ્દુલભાઈ મુસાભાઈ પરમાર ઈ 5000 રૂપિયા આપે છે. મુનિર દાદા તરફથી પણ 5000 રૂપિયા આપવામાં સુમાનલાની સદા ગાયકા સમૂહ 500 રૂપિયા બંને ખુદા રોકડા. મુનિર દાદા તરફથી પણ 500 રૂપિયા આપવામાં આવે. સુમારભાઈ રિલીફ સાયકલ વાળા એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે. મુનિર દાદા તરફથી પણ 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે. 11000 રૂપિયા સુકૂન કિરાણા બાદશાહ દસાવાળા એમના તરફથી 11000 રૂપિયા આપવામાં આવે. મરહૂમ સુમાર અબ્દુલ્લા મરહૂમ સુમારભાઈ અબ્દુલ્લાભાઈ એમના ઈશારે સવા 3786 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 3786 રૂપિયા આપવામાં હકુભાઈ કાઝીભાઈ ચુડાસમા એમના તરફથી 11111 રૂપિયા આપવામાં આવે છે રોકડા. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 11111 રૂપિયા આપવામાં આવે. હાલો પાક સેવો ઝડપથી લો. હનીફભાઈ બાલાભાઈ દલ એમના તરફથી 2100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 2100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. 2100 રૂપિયા સત્તારભાઈ બાબુભાઈ ગોળાકાર એમના તરફથી 2100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 2100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સલીમભાઈ વેલી ગઢડાવાળા એમના તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સલીમભાઈ અબ્દુલભાઈ સિકર એમના તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. બોલો 2100 રૂપિયા મોહમ્મદભાઈ જુસુફભાઈ ચુડાસમા. મરહૂમ મોહમ્મદભાઈ જુસુફભાઈ ચુડાસમા રાજભાવભાઈ એમના તરફથી 2100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 2100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સુભાનઅલ્લાહની સદાઓ લગાડ કર્યો એટલે આપણે સવાબ મળતો છે. દેવાવાળા પૈસા દઈને સવાબ કમાય. પપ્પુભાઈ બાપુભાઈ મોગલ 2500 રૂપિયા આપે છે. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 2500 રૂપિયા આપવામાં આવે. રફીકભાઈ સરકારભાઈ ડેરૈયા એમના તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિર દાદા તરફથી પણ 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. બહારનો ભાવ ચલો આપણે ઝડપ રાખો જલ્દી બોલા. એક બે છોકરા છે ને ઊભા થઈ જાવ તો ફટાફટ નામ લખી લો. ચાલો ભાઈ 5 મિનિટનો ટાઈમ છે. દાદાએ કીધું છે 5 મિનિટ. ભાઈ સલીમભાઈ સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ બોલો ભાઈ. મુનિર દાદાએ કીધું કે જે રકમ હવે આવશે ને છેલ્લી 5 મિનિટમાં એના મુનિર દાદા દોઢા તમે 10000 આપશો તો મુનિર દાદા એના સામે 15000 રૂપિયા. સલીમભાઈ બસુભાઈ 1100. સલીમભાઈ બચુભાઈ ડેરૈયા 1100 રૂપિયા આપે છે. તો મુનિર દાદા તરફની સામે સાડી 1600 રૂપિયા આપવામાં આવે. ચાલો લાભ લેવો જોઈએ. છેલ્લી 5 મિનિટ છે પછી આપણે નમાઝ ઝોહર
લાસ્ટમાં દુઆ તમારે જોર તમારે જોર પડે બધા ભાઈ કેટલી રકમ થઈ ટોટલ આપી દો બાપુ 1313 નામ બોલો લેવું બોલ મકબૂલભાઈ રાણા એમના તરફથી 1313 રૂપિયા આપવામાં આવે છે એમના ટોટ ગણી રકમ સરકાર મુનિદારા તરફથી આપવામાં આવે છે ભાઈ ફોટો નાખી દો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા એના જે ઇમામ સાહેબ છે એમની પણ બહુ સારી મહેનત છે ને બહુ સરસ મહેનત કરે છે અહીંનો પણ મદ્રાસો પઢાવે છે નમાઝ પઢાવે છે અહીંયા આપણે 111 ગ્રાઉન્ડનો પણ મદ્રાસો પઢાવે છે એ સાથે ગુજરાતમાં પણ પોતે મદ્રાસો પઢાવે છે બહુ સારો સમય પોતાનો આખો દિવસ બાળકોની તાલીમ પાછળ જાય છે તો બહુ સરસ મહેનત કરે છે તો સરકાર મુનિદાદાના હાથોથી એમને શાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરવામાં આવે છે બેન જોવા બધા નથી આપણે છેલ્લો આખો ચલો છેલ્લી 5 મિનિટ જો વિચારી લેજો જે બોલવું બોલ નાખો દોઢી રકમ મળશે હવે 2 મિનિટ બાકી રહે 5 મિનિટ 3 મિનિટ તો હોય ગઈ બરોબર એટલે મહેનત કરવાની છે હમણાં એક આંકડો આવે છે દાદા એવા બોલો 1111 અરુણભાઈ મુસાભાઈ ટેરિયા 1111 રૂપિયા હારૂનભાઈ મુસાભાઈ ટેરિયા સરકાર મુનિદાદા તરફથી એ રકમની દોઢી રકમ આપવામાં ચાલો તો ઝડપથી કરો ને કયો ભાઈ સુભાન સરકાર મુનિદાદા ક્યાં છે સરકાર મુનિદાદા ક્યાં છે હવે છેલ્લો 5 મિનિટનો ટાઈમ હતો મારી 2 મિનિટ વહી ગઈ હવે જે કોઈ જે કઈ રકમ લખાવે ને એને આપણે ડબલ આપશું એટલે 1000 આપે 5000 આપે આપણે 10000 મુસ્તફાભાઈ દાદતભાઈ ગાઈડવાળા તરફથી 51 હા રુસ્તમભાઈ દાઉદભાઈ લાઈટવાળા એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે સરકાર મુનિદાદા તરફથી 10200 આપવામાં આવે ડબલ અનીસભાઈ ગફારભાઈ એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે સરકાર મુનિદાદા તરફથી 2 વખત 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે આશિફભાઈ તાજાની દશા 500 રૂપિયા આપે છે સરકાર મુનિદાદા તરફથી 1000 રૂપિયા આપવામાં આવે 1111 રૂપિયા ભાણાભાઈ રિક્ષાવાળા તરફથી આપવામાં આવે છે સરકાર મુનિદાદા તરફથી 2222 આપવામાં આવે બીજુભાઈ 51 રૂપિયા મરહૂમ રહીમભાઈ જીવાભાઈ મહેતર તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે સરકાર મુનિદાદા તરફથી 10200 રૂપિયા આપવામાં આવે મરહૂમ જમાલભાઈ મકબૂલભાઈ ઘંટીવાળા એમના
તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિદાતા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. હલો આજે સાહેબ ઝડપ કરો તમે ક્યાં બોલવા યુસુફભાઈ ગફ્ફારભાઈ મીઠાણી એમના તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિદાતા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. યુસુફભાઈ ગફ્ફારભાઈ દસાવાળા એમના તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિદાતા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. 1111 રૂપિયા ગટુભાઈ ખલીફા 1111 રૂપિયા ગટુભાઈ ખલીફા એમના તરફથી આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિદાતા તરફથી 2222 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. હવે ડબલ ની સ્કીમ છે લાભ લઈ લો બધા. સોહિલભાઈ અબ્દુલભાઈ મારવિયા 1100 રૂપિયા સોહિલભાઈ અબ્દુલભાઈ માલવિયા સરકાર મુનિદાતા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સાડા 3 લાખ અડધા સાડા 3 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા છે. અડધે ઉડી જાવ 50%. આજે સાહેબને ચિંતા થઈ છે એને 51,000 લખાયો છે એને સ્કીમ નથી તો ડબલ ફાયદો. વાહ વાહ જો સુભાન હાજી કાસમભાઈ પહેલા તો 51,000 રૂપિયા આપ્યા બરોબર. હવે હાજી કાસમભાઈ કહે છે કે સરકાર મુનિદાતાની સ્કીમ હાલે ડબલ નો ફાયદો થાય છે. પહેલા 51 આપ્યા 51 નો સવાબ મળશે. એ કહે છે કે હજી વધારાના 50,000 રૂપિયા આપ્યા. સરકાર મુનિદાતા તરફથી એની સામે 1 લાખ રૂપિયા ₹2 લાખ નો સવાબ દીધો 50,000 બરોબર. હવે તો 2 લાખ કાઢે 5 લાખ થઈ ગયા તો આપણે બધા થોડો થોડો લાભ લઈ લઈએ ડબલ. 1100 રૂપિયા સરકાર દાદાવાળા નામથી યુસુફભાઈ દસાવાળા એન્જિનિયર એમના તરફથી 1100 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિદાતા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. હવે એક નાનો રાઉન્ડ લઈને એટલે આ કામ પૂરું થઈ જાય. પૂરું બતાવવું છે કે નાનો રાઉન્ડ લેવો છે? બોલ બોલ બેટા બોલ. વાહ સુભાન. આ છોકરી વાપરવાના જે હોય તો એમાંથી 100 રૂપિયા રોકડા આપ્યા. આ એક બીજી એક દીકરી છે એને પણ 100 રૂપિયા બેના 100 રૂપિયા છે. મુનિદાતા તરફથી 200 રૂપિયા આપવા. બોલ બેટા. હાજીભાઈ અહેમદભાઈ ચુડેસરા એમના તરફથી 500 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિદાતા તરફથી 1000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. 1100 રૂપિયા ગનીભાઈ મુસાભાઈ એમના તરફથી 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સરકાર મુનિદાતા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ચલો આપણે 5 લાખ ની ઉપર આવેલા છે. 6 અને 7 બે સ્ટેપ
છે, ડબલની સ્કીમ છે. બરોબર, આપણે 70 દેવું તો આપણે ડબલ મળી જાય, આપણે 1 ને 40. બધા થોડો થોડો લાભ લઈ લો એટલે કામ અહીંયા પૂરું કરી નાખ્યું. ચાલો આપણે આવા કામ પૂરું કરી નાખવું જોઈએ કે પ્રોગ્રામ પૂરો કરવો જોઈએ? શું ઈચ્છા છે આજે જાવ? હે હવે તો આપણે 2 લાખ છે, 6 ને 7 બે સ્ટેપ છે. તો કમળા આપણે 50,000 સીધા આપણે લાખ રૂપિયા દાદા પાઈ દીધી, 50 ઘટે. ₹500 બાળકોએ જે વાપરવાના હોય એ પણ, તો એની સામે ₹2500 મુસ્તફાભાઈ ફ્રૂટના ફ્રૂટવાળા ગારિયાના. ₹500 બાળકોના, એની સામે મુસ્તફાભાઈ ₹2500 આપણા ફ્રૂટવાળા ગારિયાવાળા એમાં, એટલે ₹3000 થયા. એની સામે સરકાર મુનિદાના તરફથી ₹6000 આપવામાં ₹1100 સત્તારભાઈ વલીભાઈ ચુડેસરા એમના તરફથી ₹1100 આપવામાં આવે છે. મુનિદાના તરફથી સામે ₹2200 આપવામાં આવે છે. સલીમભાઈ વેટીવાળા ₹1100 આપે છે. સરકાર મુનિદાના તરફથી ₹2200 આપવામાં આવે છે. હાલો 1 ને 80 ઘટે. દામોદરવાળા નો ફોન કરો, નો દેખાતા હોય તો ફોન કરો. 1 ને 80 ઘટે બાપુ ડબલ આપશે. વાહ વાહ, સુભાનઅલ્લાહ બોલો. હાજી અબ્દુલ રઝાકભાઈ ₹51,000 આપ્યા. હવે એ પાછા એમાં વધારો કરી ને ₹25,000 બીજા આપ્યા. સરકાર મુનિદાતા તરફથી 25 ની આમે ₹50,000 આપવામાં આવ્યા. હાલો એક સ્ટેપ પૂરો, એક બરોબર. 1 ને 80 ઘટતા 75 આવી ગયા, એટલે 6 વાળો સ્ટેપ પૂરો થઈ ગયો. 7 લાખ છેલ્લો સ્ટેપ બાકી. નકર દસ્તાવેજ આપું કરવું ને ઘરે ઘરે જવું ફાળવું. હા આપણે પૂરું કરતા આપણે બધા હાજર થઈ. હાલો બધા થોડું થોડું ઇન્શાઅલ્લાહ એક વખત દરૂદ શરીફ પડી ગયો. અલ્લાહ સલાતુ વ સલામ અલૈકા યા રસૂલલ્લાહ, સલાતુ વ સલામ અલૈકા યા હબીબલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. વાહ તશરીફ લાવો. હા ડબલ એક બે લખાયો હતા. હજી વધારે કયો ભાઈ કયો? સુભાનઅલ્લાહ કયો? તમે નારો મારો. હાજી ઇકબાલભાઈ ગોહિયા એમણે ₹31,000 લખાવ્યા હતા. હવે આ ડબલ ની સ્કીમ ચાલુ છે એટલે એ પણ લાભ લે છે અને બીજા ₹11,000 આપ્યા. સરકાર મુનિદાતા તરફથી ₹22,000 આપવામાં આવે. હાલો બોલો સુભાનઅલ્લાહ બોલો. સુભાનભાઈ બીજી વાત કેટલા આપણી સ્કીમમાં આલું કેટલા કેટલા ₹1100 ઇકબાલભાઈ કાસમભાઈ ચુડેસરા એને પહેલા ભાઈ પાડતા, હવે એની સ્કીમમાં જોડાઈ જવું એટલે આપણે લાભ લઈએ. એટલે ઈ પાછા ફરીવાર ₹1100 આપે છે. સરકાર મુનિદાતા તરફથી ₹2200 આપવામાં આવે. સુમારભાઈ ઉસ્માનભાઈ એને ₹5100 લખાવ્યા હતા. ઈ કે પાછા હવે સ્કીમમાં જોડાઈ જાય આપણે ડબલ નો લાભ લઈએ.
પરિવાર બીજી વાર 5100 રૂપિયા લખાવે છે. સરકાર મુનિદાદા તરફથી 10,200 આપવામાં આવે છે. હાલો હવે થોડા કંઈક ગણેલો. મરહુમ મુસાભાઈ ભીમાભાઈ પરમાર 1100 રૂપિયા રોકડ આપે છે. સરકાર મુનિદાદા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ચાલો હવે આપણે છે ને મારા ખ્યાલથી 55 કદાચ ઘટે છે. 55 થી 60 એટલે 20,000 દે દઈએ એટલે કામ પૂરું થઈ જાય. ના હવે તો 20 પૂરા કરવાના હોય ને 20 પૂરા કરવાના હાજી સાહેબ. એમ હાજી સાહેબ હા કેમ ભાઈ કેમ ગુમાન લાગે. મરહુમ આશુબેન મુસાભાઈ પરમાર 1000 રૂપિયા 1100 રૂપિયા આપે છે. સરકાર મુનિદાદા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે. એક મિનિટ જો ભાઈ ખાલી એક જ મિનિટ હાજી સાહેબ મને કીધું ચલો પૂરો કરી નાખો બરોબર ઘટેલી રકમ આપે છે તો એક મિનિટનો ટાઈમ છે હજી કોઈને લાભ લેવો હોય તો 1111 વધારો મકબૂલભાઈ રાણાભાઈના. વાહ વાહ સુભાનઅલ્લાહ. મકબૂલભાઈ રાણાભાઈ એમને પહેલા તો લખાવ્યા છે બરોબર આ સ્કીમમાં જોડાય છે ને 1111 રૂપિયા આપે છે. સરકાર મુનિદાદા તરફથી સામે 2222 રૂપિયા આપવામાં આવે. 1100 રૂપિયા ભાણાભાઈ રિક્ષાવાળાનો વધારો. વાહ ભાઈ વાહ. ભાણાભાઈ રિક્ષાવાળા એને પહેલા 1100 રૂપિયા આપ્યા હતા. ફરી એકવાર સ્કીમમાં જોડાઈને ઈ પણ 1100 રૂપિયા આપે છે. સરકાર મુનિદાદા તરફથી 2200 રૂપિયા આપવામાં આવે. ચાલો કોઈની ઈચ્છા છે હાથ ઊંચો કરજો છેલ્લી વાર પૂછો આમાં એકલા દાનોમાં છે ને આપણે કે કોઈની ઈચ્છા. અસલમ મોગલના 11,000 ને 21,000 નો એવડાય. વાહ વાહ બોલો સુભાનઅલ્લાહ બોલો. અસલમભાઈ મોગલ એમના 11,000 છે જે 10,000 નો વધારો કરી ને 21,000 રૂપિયા લખાવે. એટલે અમારે તો 10 ની સામે દેવાના ને 10 ની સામે સરકાર મુનિદાદા તરફથી 20,000 આપવામાં આવે. ચાલો બોલો આપણે કેટલું સાહેબ તો બાકી છો આજે સાહેબ તો સાંભળ ગયા બોલ જો ગુંજા કરે 1100 રૂપિયા સો ઘંટી વાળા બીજા આપણે 111 મતલબ પર બાકી જમાલભાઈ ઘંટી વાળા 1100 રૂપિયા જમાલભાઈ ઘંટી વાળા બીજા 1100 રૂપિયા જમાલભાઈ ઘંટીવાળા ફરી વળો બીજા રાઉન્ડમાં સ્કીમમાં જોડાઈ જાય. 1100 રૂપિયા જમાલભાઈ ઘંટીવાળા તરફથી મુનિદાદા તરફથી 2200. હવે આ ચંદો મુકમ્મલ થઈ ગયો છે ને હવે આમાં કાંઈ ઘટતું હોય તો આપણે 100 રૂપિયા બંને ખુદા 200 રૂપિયા મુનિદાદા. 5100 રૂપિયા કરો મરહુમ દેવીભાઈ પઠાણ દેવીભાઈ પઠાણ. ડેવિડભાઈ રજબ શાહ પઠાણ એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. મુનિદાદા તરફથી 10,200 આપવામાં આવે. વાહ વાહ નો એક બાળકોનો જુસ્સો ચડી ગયો. બાળક તરફથી 100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. મુનિદાદા તરફથી 200 રૂપિયા આપવામાં આવે. સાદિકભાઈ જમાલભાઈ ડેરિયા તરફથી 1000 રૂપિયા. સાદિકભાઈ જમાલભાઈ બેરિયા એમના તરફથી 1000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. મુનિદાદા તરફથી 2000 રૂપિયા આપવામાં આવે. વાહ 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 સુભાનઅલ્લાહ.
ગફ્ફારભાઈ બાબુભાઈ ભોળા એમના તરફથી 11,111 મુનિ દાદા તરફથી સામે ડબલ 11,111 ડબલ હા બસ સુભાષ હાલો ફરી એકવાર મુસ્તફાભાઈ નારોમાં જેટલા જોઈ મદ્રસામાં પંખા ને લાઈટ તેનો જે કઈ ખર્ચો થાય તો જે કઈ વસ્તુ એ તમામ ખર્ચ આપણે હકુભાઈ તરફથી આપવામાં આવે ને સરકાર મુનિ દાદા તરફથી ખર્ચાની આમ ડબલ બોલો એક બોલો વાહ સુભાનઅલ્લાહ રહીમભાઈ જીવાભાઈ દહેકર એમના તરફથી 5100 લખાવેલા હતા એ જગ્યાએ 11,000 આજે કેટલી રકમ હોય 59 વધ્યા ને એની સામે મુનિ દાદા તરફથી ડબલ 11,800 1100 રૂપિયા અકબરભાઈ હોટલવાળા તરફથી સામે મુનિ દાદા તરફથી 2200 રૂપિયા જીકરભાઈ સત્તારભાઈ મહેમાન સામે મુનિ દાદા તરફથી 2200 રોકડા હોય કે રોકડા બોલો હા ભાઈ જીકરભાઈ ના રોકડા ચલો હવે આપણું કામ થઈ ગયું છે મેમ્બર્સ માટે લખાવવું પડે વધારો કરવો નથી ચાલો ચાલો જો આજી સાહેબ કે છે રિઝવાનભાઈ પ્રમુખ સાહેબ કાંઈ ઘટે તો આજી સાહેબ બેઠા બરોબર મુનિ દાદા એની આપણે ડબલ આપશે ચાલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દામનગરની સરજમીન ઉપર હુઝુર પીરે તરીકત મખઝન રૂહાની સરકાર સૈયદ અહેમદ મુનીર બાબુ કાદરી ફાતમી મદદુલ આલી और नूरानी જાનશીની બાદ પહેલી વખત તશરીફ લાવ્યા ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રસૂલ અલ્લાહનું ઘર મદ્રસો એટલે રસૂલ અલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું ઘર તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ મદ્રસાનું કામ મુકમ્મલ થયું એની સાથે આપણે મૌલાના સાહેબનું રેસિડેન્ટનું કામ પણ થઈ ગયું આ દામનગરની અંદર લગભગ ઘણા સમયથી આ મસલો મૂંઝાતો હતો કે મૌલાના સાહેબના રેસિડેન્ટ માટે શું કરવું રિઝવાનભાઈ આપણે પહેલા પણ આવ્યો ત્યારે હાજી સાહેબ મને કીધું મેમને કીધું કે આપણે તો દસ્તાવેજ વાળી જગ્યા લેવી છે એની સિવાયની એક કોઈ જગ્યા લેતા નથી એ મુનિ દાદા તરફથી વાળી સખ્ત ફરમાન છે કે ભાઈ જે કાયદેસર જમીન હોય એ જ લેવી મસ્જિદ મદ્રસા રેસિડન્ટ કે જે કાંઈ કામ કરીએ આપણે કીધું એની માટે જે કાંઈ જમીન હોય ક્લિયર પેપર વાળી જ લેવી તો આપણે એમને કીધું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમના જગ્યા હોય ને આજે એનો સમય હતો મુનિ દાદાની હાજરીમાં દોસ્ત પક્ષની ઓલાદની હાજરીમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કામ આપણું પૂરું હવે આપણે પ્રમુખ મુસાભાઈ થોડું બે શબ્દો બોલશે પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે નમાઝ જે કોઈ ભાઈઓ આની અંદર આવ્યા એનો ખૂબ આભાર છે અને મુનીર બાબુ તરફથી શુભેચ્છા છે દુઆ મુનીર બાબુ તરફથી પણ છે આપણા ગામમાં જરૂરિયાત હતી થઈ ગયું છે બીજું આપણે જે મિશન લઈને ઊભા હતા બોસ પાકનો વર્ષ હતો કે આપણે હનીફભાઈ કડીવાળી જગ્યા રાખવાની હતી 42 લાખ એ જગ્યા આપણે લેવાની છે મુનીર બાબુની દુઆથી લેવાની છે રમઝાન પહેલા રમઝાને ઘર દીઠ 15,000 રૂપિયા છે 12 મહિના મને પૂરા પાડવાના છે જેની પાસે રોકડા હોય આપી દેજો બાકીના 12 મહિના મને ગામમાંથી 5 જણા છે 5 જણા આપણા ભરવાના છે 42 લાખ એને જે પૈસા લીધી જ પૈસા આપણને આપવાના છે પણ અત્યારે જે હકુબાના દીકરાએ જે 44 લાખ રૂપિયામાં લીધું છે એ પણ આપણે જોતું એમાં ભેગું મળે છે આપણને 40 લાખ રૂપિયા છે પણ આ હનીફભાઈને તો જે મૂળની કિંમત છે હનીફભાઈને દેવાની છે એટલે ઘર દીઠ 15,000 રૂપિયા મુનીર બાપુની દુઆઈ અલ્લાહ પાકની દુઆઈ હતી આપણું એ કામ થઈ જાય આપણા ગામમાં સમાજ ખાનું નથી ખાસ ધ્યાન રાખજો અમે જેવી છીએ એટલું એક કરોડ ગણતરી છે
તો સુભાનઅલ્લાહ હવે જે આપણે અત્યારે ચંદો ગયો મદ્રસા માટે બરોબર તો એની માટે 5 એવા આગેવાનો ઊભા થાય કે જે આ કામની જિમ્મેદારી ઉઠાવી પૈસા જમા કરાવી લે પેપર ક્લિયર કરાવી લે દસ્તાવેજ બનાવે એની માટે જોયા ને આપણે મુસાભાઈ પ્રમુખ સાહેબ તો છે હા આપણો તો બાપુનો હાથ ચુમાડી દેવી ને 5 તમે ઉભા રહી જાઓ પ્રમુખ સાહેબ ઉભા રહી જાઓ એમ નહીં તમે ઉભા રહો હા એક મુસાફર બીજા આપણે હાજી સાહેબ રજાકભાઈ ઉનાળી રજાકભાઈ આવી જાઓ ચાલો પછી હજી એક નામ હુસેનભાઈ હા ચાલો તમે બધા સરકારનો હાથ બધા હાથ ચૂમી લે આ તમામ લોકો છે એ આ જે અત્યારે ચંદો ગીરા એ મદ્રસાના જિમ્મેદાર એ લોકો ચંદો જમા કરશે પેપર ક્લિયર કરાવશે એટલે આ લોકો પાસે તમે તમારો ચંદો જમા કરાવી અહીંથી રકમ જમા કરી દો પછી અમારી પાસે આવીને અમારું લખાવેલું લઈ જાય આઈની રકમ જે છે આપણે એનું કામ પૂરું થઈ જાય એટલે આઈની રકમ જમા થઈ જાય એટલે ભાઈ તમે ત્યાં આવજો ખાનકાય બાગે રહીને સવારપુરામાં એટલે મોની દાદા તરફથી તમને રકમ આપવામાં આવશે ચાલ ચાલો તમે બધા ઉભા થઈને બાપુને મળી દામનગર માટે એક ફરિયાદ હતી ફરિયાદી એક આઈની મસ્જિદ ઇબાદતગાહ વિરાટ બરોબર હાફિઝ સાહેબે અત્યારે આપણને એક મેસેજ આપ્યો સરકાર મુનીર દાદાની હાજરી છે આપણે બધા થોડીક એવી નિયત કરવી કે આપણે આપણી મસ્જિદને આ ઇબાદતગાહને આપણે આબાદ કરશું આવી નિયત કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ એમને આમ હાથ ઊંચો કરો તો કોણ કોણ નમાઝની નિયત કરે છે ચાલો ઇમામ સાહેબ નજર કરજો આ બધા જો હાથ ઊંચો કરે છે વિશાલ નજર રખ્યો બરોબર નો આવે ને એમको जुमा के अंदर नाम लेने कीजिए कि तुमने मुनीर दादा के सामने हाथ खड़ा करा था अभी तुम्हें नमाज में आते नहीं बरोबर तो બધા આપણે નમાઝના પાબંદ આવી કે નમાઝની અંદર છે આપણી કામયાબી આ યાદ રાખજો આપણી કામયાબી અલ્લાહની બારગાહમાં સર ઝુકાવવામાં છે ત્યાં સર ઝુકાવશું આપણે ક્યાંય પણ સર ઝુકાવવાની જરૂર પડશે નહીં પંચ્યાસી ઘર તો આપણે મસ્જિદની મોફત દેવી બરાબર નમાઝી બનો તો અત્યારે નહીં ખાલી આ પરાની વાત છે 85 ઘર જો હાલો મદ્રસાને તમે બધા નમાઝથી આબાદ કરી દેજો આગળનું પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે મુનીર દાદાને નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈને આવશું ને વિચારશું બરોબર તો બધા નિયત કરો માય રમજાન શરીફ આવે છે માય રમજાન શરીફનો અદબ એહતરામ કરજો ઇજ્જત કરજો શરેઆમ ચા પીને કોઈ વસ્તુ ખાઈ પીને એવી જાહેરાત ન કરતા કે જો રોજાન છે પણ અમે રોજુ નથી બરોબર એવી રીતના કોઈને ગવા ન બનાવતા માહે રમજાનનો અદબ કરજો કે રોજા રાખજો અલ્લાહની બારગાહથી માહે રમજાનનો ફૈઝાન ઇન્શાઅલ્લાહ હાસિલ થાય જે કાંઈ અત્યારે પેગામો દેવામાં આવ્યા તેની ઉપર અલ્લાહ તઆલા તમને મને સૌને અમલ કરવાની તૌફીક આપે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક મરવા દોષી મળે અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા માશાઅલ્લાહ હાજી કાસમભાઈ જેમનો મોટો ચંદો છે આજના દાતા તરીકે
1 લાખ રૂપિયા 1,01,000 રૂપિયા છે આજનો એમનો મોટો ચંદો છે આની અંદર. તો સરકાર મુનિર દાદા તરફથી એમનું શાલ ઉડાડીને સન્માન કરો. નારાયણ તકબીર. बफेज़े रूहानी पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा कादरी फातमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जेणे अल्लाह माटे मस्जिद बनावी, अल्लाह तेना माटे जन्नतમાં મહેલ બનાવશે. હદીસમાં નેકકામ મિશનનો પ્રોગ્રામ અને જશ્ને સંગે બુનિયાદ નેકકામ મિશનની ઓફિસ આ સંગે બુનિયાદ છે એ ઓફિસનું છે નેકકામ મિશન. ज़ेरे सरपरस्ती हुजूर पीर तरीक़त गौहर सादा ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा कादरी फातमी ना सज्जादा नसीब पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातमी मददुल आली नूरानी अल्हम्दुलिल्लाह तारीख 13 शाबान हिजरी 1446 मुताबिक 12/2/2025 बुधवाરના રોજ સવારે 11 કલાકે સાદાત કિરામ ઉલમાએ કિરામ તથા નેક દાતાઓ અને દીનદાર ભાઈઓના મુબારક હાથોથી નેકકામ મિશન ઓફિસના સંગે બુનિયાદનો પ્રોગ્રામ રાખેલ છે. સ્થળ હઝરત ગોસ અબ્દુલ વહાબ ઝકરિયા મુલ્તાની રહેમતુલ્લાહ અલૈહ દરગાહ શરીફ કમ્પાઉન્ડ લાઠીમાં જે મુલ્તાની સરકારનો મજાર શરીફ છે ત્યાં આપણે લાઠી ઝોનની નેકકામ મિશનની ઓફિસ બનવા જઈ રહી છે. સરકાર મુનિર દાદાની હાજરી થશે 12/2/2025 બુધવારના રોજ સવારે 11 કલાકે. તમને બધાને લાઠીવાળા અહીંયા આવ્યા છે તેમના તરફથી ફેઝે મોહમ્મદી ટ્રસ્ટ તરફથી નેકકામ મિશન તરફથી તમને બધાને દાવત દેવામાં આવે છે કે 12 તારીખે તમે લાઠી મુકામે ઇન્શાઅલ્લાહ હાજરી આપી તે સવાબના હકદાર બનશો. જુસુફભાઈ અહેમદભાઈ મહેતા એમના તરફથી 11,111 રૂપિયા આપવામાં આવે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. વાહ, આપણો પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ ગયો. કોઈ સરકાર કે હજી આપી 11,111 ની સામે 22,222 રૂપિયા આપવામાં આવે. ચાલો આપણે લાઠીની અંદર ઇન્શાઅલ્લાહ 12 તારીખે બધાએ ભેગા થાય એવી નિયત કરજો કે 12 તારીખે લાઠી મુકામે સવારે 10 વાગે હાજરી આપવાની કોશિશ કરજો. ત્યાં આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ નુરાની મહેફિલ સજાવશું. બધાય લોકો નમાઝ અદા કરી ને જાજો. આગળ બુધવારનો પ્રોગ્રામ છે. નમાઝે ઝોહર પડી ને તમામ લોકો જાય. નમાઝે ઝોહર બાદ સરકાર મુનિર દાદા એ બધાની મુલાકાત કરાવશે. ઝોહરની નમાઝ બાદ એટલે બધાય નમાઝે ઝોહર પડી